من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر إسماعيل في البدر. وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا طلحة رضي الله عنه، سيدنا الزبير رضي الله عنه، سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه، سيدنا سعد رضي الله عنه، سيدنا سعيد رضي الله عنه، سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه، وبساداتنا سيدنا الأخنس والمرقم وأنس والناس وعروس وإياس وأنس وأبي وأسأل وأوس وأوس وبلال وبجير وبحاس وبسبس والبراء وبشير وبشر وتميم 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 وثقف وثعلبة وثابت 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 وثعلبة وثعلبة وجبر وجابر وجبير وجابر وجبار وحارثة وعنزى وحاتب وحاتب والنصير واللارث 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 وحارثة واللارث 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 وهريث والنباب وحبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم عليهم الله عطايا ورحمة ونعم وعلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. وبساداتنا سيدنا خالد وخباب وخباب وخنيس وخريم وخولي وخوات وخداش وخراش وخارجة وخلاد 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 وخليد وخالد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وذكوان وربيع وربعي ورفاع ورافع 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 ورفاع 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 والراشد والربيع ورخيل وزيد 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 وزياد 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 وزيد 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 وسايب وسالم وصبرا وسنان وسهيل وسويبة وسعد 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 وسلمة وسلم وسالم وسخل وسخل وسهل وسهل وسهيل وسهيل وسعد 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 وسماك وسفيان وسراقة وسراقة وسليم 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 وسليط وسنان وسواد وسواد وسلم وشجاع وشماس وشريك وصفوان وسحيب وسبي وسيفي واللحاك واللحاك والأمر والطليب والطفيل 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 رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. بساداتنا سيدنا عاقل وعبيد وعمير وعمير وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وإياض وعثمان وعقبة وعقبة وعكاش وعامر 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 وعمار وعمر 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 وعامر وعمارة وويم وعباد وعبيد 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 وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله
وعبد الله وعبد الله وعاصم 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 وعوف وعمير 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 وعمارة وعبيد
هذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فرحاتي جميع حاجاتي أيا جامع الملمات بأهل البدر يا الله إلهي غفر وأكرمنا بمطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله صل على النبي البدر بلا حد ولا حصر وآل سادة الغر وأهل بدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ എല്ലാ ബലാവും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ
ബറകത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന. ദണ്ഡവും അഭാവാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് ഗോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബന. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് ഗോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബന. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആ കിതാബ് കയ്യിൽ തന്നെ പിടിച്ചോളി. ഒരുപാട് മഹാന്മാർ വഫാത്തായ സന്ദർഭമാണ്. മഹാനായ ശംസുലമ ഖുതുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഈ ആഴ്ചയിലാണ് അവരുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം. അതേപോലെ മുട്ടിച്ചിറ ശുഹദാക്കൾ ഈ ആഴ്ചയിലാണ് അവരുടെ ആണ്ടിൻ്റെ സമയം. ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതേപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഉസ്താദായിരുന്നു മർക്കസിലെ എടക്കുളം ലത്തീഫൈസി ഉസ്താദ് വഫാത്തായത് ഈ മാസം ഈ സമയത്താണ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം. ഹുനൈൻ യുദ്ധം നടന്നതും ഈ ആഴ്ചയിലാണ്. വേറെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട്. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അള്ളാഹു ഇവിടെയൊക്കെ പൊരുത്തം ഈ സദസ്സിന് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെ ദർസിന് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെ ദർസ് ഇന്ന് പബ്ലിക്കിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ദർസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെ സദസ്സിലെപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദർസിലും നമ്മളെ ഹിദ്മയിലും നമ്മളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളിലും നമ്മളെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിലും സഹകാരികളിലും സഹായികളിലും നമ്മളെ ഉസ്താദുമാരിലും ഭക്ഷണം തരുന്ന വീട്ടുകാരിലും നമുക്ക് സംഭാവന ഏറ്റവരിലും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും റാഹത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. വലിയ ഖൈർ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ മരിച്ച സമയമാണ്. നമ്മുടെ ദർസിൽ കല്ലായിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ മുതഅല്ലിമിന് ഫുള്ളായി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത മൊയ്തീൻ കോയക്ക എന്ന് പറയുന്ന നൈനാമ്പളപ്പിലുള്ള ഒരാൾ, അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആണ്ടാണ്. പേരക്കുട്ടിയൊക്കെ നമ്മളെ സദസ്സിലുണ്ട്. ഒരു തിന്നാൻ കൊടുത്ത മുതഅല്ലിമൊക്കെ ഇപ്പം പഠിച്ചുയർന്നു, ഒക്കെ പുറത്തൊക്കെയാണ്, ദീനി ഖിദ്മയിലൊക്കെയാണ്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മൊയ്തീൻ കോയക്ക് അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം ആത്മീയ ലോകത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും പേരമക്കൾക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അത് വരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പേരെടുത്ത് പറയാൻ കുറേ സമയം പിടിക്കും. ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഇടയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും വസിയത്ത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ആണ്ട് മരിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ ദർസ് ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങുന്നൊരു സമയം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവരും സഹായിച്ചവരും ഈ ആണ്ടിന് മാസം നല്ല മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാ മരിച്ചവർക്കും നമുക്കൊരു യാസീൻ ഓതി, അതേപോലെ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് വഫാത്തായി പോയ ആളുകൾ, ലത്തീഫ് ഉസ്താദിൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. എൻ്റെ സഖാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദാണ്.
അതേപോലെ വേറെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്. നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ്, അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ്, അതേപോലെ വാളക്കുളം ഉസ്താദ്, KS ഉസ്താദ്, അതേപോലെ പടനിലം ഉസ്താദ്, ചെറുശോല ഉസ്താദ്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഉസ്താദുമാർ കുറേ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്. വേറെയും മദ്രസയിലും മറ്റും പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ കുറേ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇവിടെയൊക്കെ ആഖിറം വലിയ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയ രക്ഷിതാക്കൾ, നമ്മളെ ഉപ്പമാർ, ഉപ്പാപ്പന്മാർ, ഉമ്മമാർ, ഉമ്മാമ്മമാർ എല്ലാവരുടെയും ആഖിറം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. നമ്മളെ ദർസ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ 21 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ദർസിനെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്കുകയും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ, അതോടൊപ്പം മാസത്തിൽ പല നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പലരും നേരിട്ട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ കേട്ടറിഞ്ഞ് നമ്മളെ സദസ്സിന് കഴിഞ്ഞ ബദർ നേർച്ചയിലൊക്കെ 1000, 2000, 500, 250 ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റിട്ടാണ് നമ്മൾ ദർസ് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി പല ഭാഗത്തും നമ്മൾ കണ്ടുപോലും പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ സദസ്സിൽ വരുന്നവരും ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നവരും ഒക്കെയായി പലരും സഹായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ദർസ് നടക്കുന്നത്. ഈ സദസ്സിൽ വരുന്നവരും പലരും സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിലപ്പുറം നമ്മളെ ദർസ് നേരിട്ട് കാണാത്തവരും ഓൺലൈനിൽ ഫോട്ടോ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ബദർ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിച്ച് ദർസൊന്നും ബദർ മജ്ലിസൊന്നും നമുക്കൊരു ദുആ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കണക്കാക്കി നമ്മളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അവരോട് നമുക്കുള്ള കടപ്പാട് റബ്ബിനോട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദ്വാർക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിച്ച് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് റബ്ബിൻ്റെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരൊക്കെ സഹകരിച്ചോ സഹായിച്ചോ അവരൊക്കെ റബ്ബ് പരിഗണിക്കും. അള്ളാഹു ആത്മാർത്ഥമായ ഒരുപാട് ആത്മബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ദുനിയാവിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? എന്തെങ്കിലും പൊട്ടീസ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണ്ട. നമ്മളെ തൽക്കാലം മുഖം നന്നാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ദർസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരാളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്, ബന്ധം വേണ്ട. ആ ബന്ധം പോയിക്കോട്ടെ, ആ ബന്ധം കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ മുഖം നന്നാക്കൽ ബന്ധം കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. അതിന് ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറയൂല. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പറ്റൂല, ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റാത്തവർക്ക് പറ്റണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുക, വളഞ്ഞ വഴിക്കൊന്നും സഞ്ചരിക്കാനാവൂല. പല രൂപത്തിലെ മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കണം. എല്ലാവർക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ കാതും തലയും വാക്കുകളൊക്കെ ഒതുക്കി അടക്കി അതൊക്കെ പോവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല. കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മുഖം നന്നാക്കി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇഖ്ലാസുള്ള ആത്മബന്ധങ്ങളായ അള്ളാഹു നമ്മളെ ബന്ധം എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും, ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുഖം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം എനിക്കും വേണ്ട, നിങ്ങൾ കരുതിക്കോളി. ഞാനങ്ങനെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാറില്ല ഒരാളെയും. എനിക്കെന്തോ കാര്യം കിട്ടണം, എനിക്ക് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ കാര്യം കിട്ടുന്ന ആളെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ശരിക്കും മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ആ സ്ഥാനം ഞാൻ കൂടുതൽ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദർസിന് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ്. കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം പറയാനോ ചോദിക്കാനോ കിട്ടാനോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് താൽക്കാലികമാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യവും പറച്ചിലൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മഹബത്തും ബന്ധങ്ങളും കൊടുതിയും എല്ലാം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയും കിട്ടും, ആഖിറത്തിലും കിട്ടും. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളാക്കി നമ്മളെ ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുമാറാവട്ടെ. നല്ല ബന്ധം, ആത്മബന്ധം, ഒരു കേടില്ലാത്ത കളങ്കമില്ലാത്ത ബന്ധം. പഴയ ആളുകളെ ബന്ധമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പഴയ വാപ്പാരുടെ ബന്ധവും ഉസ്താദുമാരുടെ ബന്ധമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരുടെ ബന്ധം പഠിച്ചോനെ കുട്ടികളാരും പോകരുത് എന്നുള്ള സോപ്പിട്ട ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദുമാരും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത അറിയൂല, കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറയൂല, കുരുത്തക്കട് കളിച്ചാലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാ. എന്താ ആ കുട്ടി ഇനി വണ്ടിയും വലി നിർത്തിപ്പോയിട്ട് ഇനി വേറെ ദുൽമുണ്ടാക്കണ്ടാന്ന്, ആ കുട്ടി നിർത്തിപ്പോയിട്ട് ഇനി ദർസിനെ പറയിപ്പിക്കണ്ട, ആ കുട്ടി നിർത്തിപ്പോയിട്ട് ഇനി ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ദുൽമിൽ കുടുങ്ങണ്ട എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഉസ്താദുമാർ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനല്ല. പഴയ കാലത്ത് മാണെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താദുമാരെന്തായിരുന്നത്, പെരുമാറിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക്, വരുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അല്ല ഓല കാര്യത്തിലിടവും ചെയ്യൂല. ഉസ്താദുമാരങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുക്കും. അത് നല്ല മട്ടത്തിൽ ഓതി പഠിച്ച് നന്നായാൽ അവർക്ക് നന്നു. വാപ്പാരും ഉമ്മാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി ആണ്ടെ പഴയ കാലത്ത് വാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞതവിടെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് ചീച്ചി പാത്തിക്കും പഴയ വാപ്പാർ. ഇന്ന് വിവരം വടിയെടുത്താൽ വിവരം അറിയും, വാപ്പനെ ചീച്ചി പാത്തിക്കും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ. കാലം മാറി, കോലം മാറി, മനുഷ്യനും മാറി. മൃഗത്തെക്കാൾ മനുഷ്യൻ അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിൽ
പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും പബ്ലിക്കിൽ ചീത്ത പറയാണ്. പഴയ കാലത്ത് ആരെയും ചീത്ത പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. പറയേണ്ടവരെ മാത്രം ചീത്ത പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അല്ലേ? ബാപ്പ മുഖത്തു നോക്കി കാര്യം പറയുമായിരുന്നു. നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ മുഖത്തു നോക്കി മഹല്ലിലെ ജനങ്ങളോട് കാര്യം പറയുമായിരുന്നു. പഴയ കമ്മിറ്റിക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായി മഹല്ല് നിവാസികളോട് കാര്യം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഔട്ട്, ഇന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് അയാൾ ഔട്ട്, ഇപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഔട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും മുഖം നന്നാക്കി ജീവിക്കണം. എവിടെയും ഒരു പോറൽ ഏൽക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരെയും സോപ്പിട്ട് നടക്കണം. പടച്ചോനെ, വല്ലാത്തൊരു കാലാണ്. മക്കളെ അങ്ങനൊന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ബാപ്പ സോപ്പിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ബാപ്പ കാര്യം പറയണം, ഉമ്മ കാര്യം പറയണം, ഉസ്താദ് കാര്യം പറയണം, രക്ഷിതാക്കൾ കാര്യം പറ. ആ കാര്യം പറയാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരാളും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളെ ബന്ധങ്ങളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും പായസം കിട്ടിയോ? പായസം കുടിച്ചിട്ട് ആ ക്ലാസ് വേറെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. പായസം നാസറാജിൻ്റെ വകയാണ്. പിന്നെ ആരോണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു തല പറഞ്ഞു. പിന്നെ വാസി എന്തോ പറഞ്ഞു ഇതല്ലേ ഇതോ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പായസം നാസറാജിൻ്റെ വകയാണ്. മരിച്ചുപോയൽക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഉർഷാദ് പായസം കൊടുത്തിന്. അപ്പം അത് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക? രണ്ടും മിക്സാക്കിയാ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കേ? അത് വേണ്ട, കൊടുത്തോ രണ്ടാമട്ടോ? രണ്ടാമത് കുടിച്ചെല്ലാവരും അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കാം. കുടിപ്പിച്ചിട്ട് വിടാം, നമുക്ക് വായിലടിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊയ്തീൻ കാക്കൻ്റെ വക അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മക്കൾ പായസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു അവിടൊക്കെ മരിച്ചവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. മൊയ്തീൻ കാക്ക അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കും. വല്ലാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. താലിമീങ്ങളെയും വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു. മൂപ്പർക്കൊരു ചെലവ് കൊടുത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, നമ്മളെ വാപ്പുട്ടി. വാപ്പുട്ടി വരാതെ മൊയ്തീൻ കാക്ക ഭക്ഷണം കഴിക്കൂലായിരുന്നു. വാപ്പുട്ടിയല്ല, ഇടയ്ക്ക് ഞാനും പോകണം. എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വരണം എന്നറിയും. പരമാവധി ഞാൻ മുങ്ങും, എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് പിടിച്ചോണ്ടുപോകും. നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും. പാവം മനുഷ്യനാണ്. ചെറിയൊരു വീടാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നല്ല മുന്തിയ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതങ്ങനെ കഴിപ്പിക്കും. മൂപ്പരാണ് പണ്ട് ജുമാക്ക് വിളിച്ചറിഞ്ഞത്. മൂപ്പരല്ല വിളിച്ചത്, മൂപ്പര് തിന്നാതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണമ്പറമ്പിലെ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ആ ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം വിട്ടേക്കേണ്ടിയാർ. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒന്നുമില്ല, ജുമാ കഴിഞ്ഞ് നേരം പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയും. കുട്ടികൾ ഒരാളങ്ങനെ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ജുമാക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ദുആ ഉണ്ടാവും ജുമാ കഴിഞ്ഞാൽ. കുട്ടികൾ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ ആമീൻ പറയണം. ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗം ഒന്ന് നീണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനവിടെ പോയപ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത? എൻ്റെ കുട്ടി വന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളി, കുട്ടികളെ സമയമാകുമ്പോൾ വന്നോളൂ. അത് പറ്റൂല, അത് എനിക്ക് കഴിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങൂല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടീനെ കാത്തിക്കാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ പരമാവധി സ്പീഡാക്കാൻ തുടങ്ങി. ജുമാക്ക് വേഗം പരിപാടി ബാത്തിലാക്കിയില്ല. അപ്പം ആ മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹമാണത്. നമ്മളവിടുന്ന് പോകുന്ന ഉടനെയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്. ഈ സമയം ദർശന് പോന്നു. ആ നോമ്പോട് കൂടെയാണ് പിരിയണത്. ഈ ഷവ്വാൽ 12 ഷവ്വാൽ 12-നാണ്. എന്നാലും നമ്മളെ താലിമീങ്ങളെല്ലാവരും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അവിടെ എത്തി. മൊയ്തീൻ കാക്കൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ചെയ്തു. തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതും അദ്ദേഹം തിന്നാൻ കൊടുത്ത മുത്താലിമായിരുന്നു. അയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു. ഖബറും പുറത്തുനിന്ന് യാസീനൊക്കെ ഓതി നല്ല മട്ടം പോലെ ഇതായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മരിച്ചുപോയി. ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ആ 10-20 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ച ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. അൽഹംദുലില്ലാ, അവരുള്ള കാലത്ത് ആ ദർസിനെയും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കിട്ടണം ആ സ്നേഹം? അവിടുന്ന് വിട്ടപ്പോഴും ഇന്നും ആ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആ സ്നേഹം ഖബറിലെ സുഖം കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ദർസ് അവിടുന്ന് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും
നമ്മളോട് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനിയും ആ ദുആഇൻ്റെ ബന്ധം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് ശേഷവും നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ച ആത്മീയ ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മളെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാർ, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ദ്വാരണിയില്ലെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അതിലപ്പുറം കിട്ടൂലല്ലോ, അറിയൂലല്ലോ. എന്നാലും അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ഇപ്പം മുനീബ് സഖാഫി കല്ലായിൽ നമ്മൾ ദർസ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു, അങ്ങനെ പഠിച്ചു പൂർത്തിയായി. ഇപ്പോൾ IDCയിൽ മുദരിസാണ്. അവിടെയും 20ഓളം മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇപ്പം ഉണ്ട്. ഇപ്പം പുതിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത അവസാനം വരെ, അവിടുന്ന് പോരുന്നത് വരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉമ്മ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നോമ്പിനാണ് മരണപ്പെട്ടത്. നോമ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അയാൾ ഈ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നോ, ഏതൊക്കെ നല്ല ചിട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നോ, എന്തൊക്കെ നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നോ, ആ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ നന്മ ചെയ്യുന്നോ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗം അന്ന് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തിന്നാൻ കൊടുത്ത ഉമ്മക്കുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ആത്മബന്ധങ്ങൾ അന്നും ഒരുപാട് ഏതൊക്കെയോ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും പേരറിയൂല, പേരൊന്നും അറിയണ്ട. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തിന്നാൻ കൊടുത്തവരും കുടിക്കാൻ കൊടുത്തവരും സ്നേഹിച്ചവരും അതേപോലെ തലോടിയവരും ഉപദേശിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇൽമു പൂർത്തിയായ ശേഷം നടത്തുന്ന സേവനം കൊണ്ടുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന, ഓൺലൈൻ കേൾക്കുന്ന, കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാം, ഇതൊക്കെ അറിയാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളതൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോകണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ദർസിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ, നമ്മളെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയൊരു മേഖലയാണ് ഒളവണ്ണ ചുങ്കവും അതേപോലെ ഇവിടെ ശാരദാ മന്ദിരവും പരിസരവും. ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഇന്നൊരാളിനോട് അല്ലോടെ ഒന്നുമില്ല, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരലുണ്ട്, എന്നോട് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയിട്ടോ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ തിന്നാൻ കൊടുത്ത 3 കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചില്ല ചോദിച്ചു. ഞാൻ തിന്നാൻ കൊടുത്ത 3 കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചു, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി ചോദിച്ചു. ആരെ പറഞ്ഞയച്ചു ചോദിച്ചു. അല്ല 3 ആൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ദർശനം ഒഴിവാക്കിയില്ലേ പറഞ്ഞയച്ചു. ഞാൻ ഒരു ദർശനം ഒഴിവാക്കിയതല്ലോ, അവർ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പോയതല്ലേ. നിങ്ങളെ 3 കുട്ടികളും ഉയർന്ന പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊല്ലം പിറ്റത്തൊല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ ദീനിൻ്റെ ഹിദ്മത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. എന്നാലും എനിക്ക് സങ്കടമായി. ഞാൻ ബേജാറാവണ്ട, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത കുട്ടികളെ തരണ്ട്. പഠിച്ച് തീർന്നു പോയ അത്ര മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലും ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ ഖൈറും. 3 കുട്ടിയൊക്കെയാണ് അയാൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്. നമ്മളെ ഭാഷയിൽ, പുറത്തുള്ളവരെ ഭാഷയിൽ മൂപ്പര് കഴിച്ചില്ലായില്ലേ 3 ആളും പോയപ്പോൾ. ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ 4-5 ഉസ്താദന്മാരുണ്ട്. അവരോട് പറഞ്ഞു, കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിൻ്റെ ഒരു വാർത്താനത്തിൻ്റെ ഒരു കോലം നോക്കിയാട്ടെ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ 3 ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ അത് എവിടേക്ക് പോയതാണ്? കോളേജിലേക്ക് പഠനം കഴിഞ്ഞ്, നമ്മൾ ദർസ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് പോയതാണ്. ഓലെല്ലാവരും ചിരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ തിന്നാൻ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു. ആ സ്നേഹവും നന്ദി ഒന്നും ഉണ്ടാവും. അവർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ല ഓലെല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും, വിളിക്കും. വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള മക്കളിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമായി. ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിഹരിച്ചു തരാം. ആ വീടൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ പുതിയ വീടുണ്ടാക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. ഇപ്പോൾ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടുന്ന് പോയി. അവരെ തിന്നാൻ കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് വിഷമമായി ഉണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹാരം തുടർന്നുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാം. പുതിയ ആളുകൾക്ക് 3 ആളും 4 ആളൊക്കെ പോകുന്നതിന് പകരം ഓരോരുത്തർ ഒരാൾ ഒരു വീട്ടിൽ എന്ന കോലത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി, അങ്ങനെ റിയാസൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ വീട്ടിലും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ എത്തണം. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വല്ലാതൊരു ആത്മീയമായ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ദീനിയായ ചുറ്റുപാട് വളരും. ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ, ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഏതാ ഇപ്പോൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളത്? ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് എളുപ്പമില്ല, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഏത് നല്ല കാര്യത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യം സുഖമുണ്ടോ പറയുങ്ങൾ? അബ്ദുറഹീം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ നാട്ടുകാരൻ, ഫറോക്ക് പ്രദേശ് കോടമ്പേക്കാരനെ ആ ജയിലിൽ നിന്ന്, തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലേ, ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന ബോച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ, അയാൾ ഒരുപാട് നടന്നു. അയാളെ വർത്താനത്തിൽ ഞാനൊരു പിച്ചച്ചട്ടിയിട്ടും നടന്നുന്നാ. അയാൾ എത്ര വെയിൽ കൊണ്ടു. അയാൾ അമ്മ പറഞ്ഞു പോലും, എൻ്റെ മോന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തിന് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, ജീവൻ പോകും, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കടുത്ത ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ റോട്ടുമ്മൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെയും പടിയും നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വലിയ പൈസക്കാരനാണ്. അയാൾ വലിയ കോടീശ്വരനാണ്. ആ കോടീശ്വരനായ അയാൾ വെയിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ജീവൻ പോകുന്നതാണ് അയാളെ അമ്മ കരുതിയത്. അയാളെ അമ്മ പറഞ്ഞു പബ്ലിക്കായിട്ടത്. അയാൾ പബ്ലിക്കിൽ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ചെറിയൊരു പേടി അമ്മക്ക് ഉണ്ടായിനി, ഞാൻ അത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എത്തൂലാൻ, തീർന്നു പോകും. അമ്മയെ ശരിയല്ലോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അയാളുടെ കഠിനാധ്വാനം. പക്ഷേ
നമ്മളെ ഭാഷയിൽ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി. ആ ക്രെഡിറ്റിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ത്യാഗം അയാൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് സുഖമാണ്, അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് അറിയേണ്ട അവസ്ഥ. പി ഉസ്താദിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയും ക്രെഡിറ്റ്. ഉസ്താദ് ഭയങ്കര, ഉസ്താദ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് എത്ര യാതനകളും വേദനകളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, അഗതികൾ, അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയേണ്ട അവസ്ഥ. നമുക്കൊരു ഊരവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിനിൽ പോകാൻ നമ്മൾ പോവോ? ആ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും രണ്ടാളെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എവിടേക്കൊക്കെ. എന്തിനാ പോണത്? മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ വളർത്താൻ, പാവപ്പെട്ട യതീമക്കളെ വളർത്താൻ. രാവും പകലും ഇപ്പോഴും ഓടുകയാണ്. എല്ലാ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന്മാരും വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ സമയം കഴിച്ചു പിന്നെ വിശ്രമത്തിലേക്ക്. എ പി ഉസ്താദിന്, ചെറിയ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതും, വിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ വ്യക്തിത്വത്തിലോ ഉസ്താദിൻ്റെ നിഘണ്ടു, ഉസ്താദിൻ്റെ സമയത്തിൽ വിശ്രമമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഭാഷ തന്നെയല്ല. ഏത് ക്ഷീണവും, എത്ര രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ചാലും, ഏത് രാത്രി പാതിരാക്ക് വന്നാലും എത്ര അനുഭവമാണ്. രാത്രി വാഹനം ഓടിച്ച് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാണ് ഫ്ലൈറ്റും അതുമാതിരി ട്രെയിനൊക്കെ ആയത്. പഴയ കാലത്ത് കാസർഗോഡ് നിന്നും മംഗലാപുരത്തു നിന്നൊക്കെ രാത്രി 12 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് മർക്കസിലേക്ക് എത്തൽ സുബഹിക്ക് ബുഖാരി ക്ലാസിൻ്റെ സമയത്താണ്. അന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദ് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവരുടെ വണ്ടി കയറ്റും, വരാൻ പറയാറ്. അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കർണാടകക്കാരനെ ഉസ്താദ് വിളിച്ചു, എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് പരിപാടി, വാ പോരുകാർ. അങ്ങനെ ഞാനന്ന് മർക്കസിൽ മുഖ്തസറിൽ പഠിക്കുകയാണ്, 8ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ പോയി സുബഹി വാങ്ങ് കൊടുത്ത് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബുഖാരി ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുത്തവ്വൽ ഉസ്താദ് പോകുന്ന സമയം നമ്മളെ റൂമിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടെ ഉസ്താദ് പോവുക. അപ്പോൾ സുബഹിൻ്റെ ശേഷം ഇയാൾ പാഞ്ഞു വന്നു. വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ കയറി വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഉസ്താദ് എന്തായാലും യാത്രാക്ഷീണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ബുഖാരി നടക്കൂലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എന്താക്കി, ഉസ്താദ് വരൂല എന്നുള്ളവർക്ക് വാതിലടച്ചു. വരാതെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് പോകണം ബുഖാരി ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഉസ്താദ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഒരു 7 മണിക്കത്തെ ഉസ്താദ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ചങ്ങായിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, അല്ല ഉസ്താദ് ഉറങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു. എവിടെ ഉറങ്ങണു? ഫുള്ള് കിതാബ് നോക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വർത്തമാനത്തിലേന് ഉസ്താദ്. ഞാനേതായാലും കുറച്ച് കിടക്കട്ടെ, എന്നാലും ഇപ്പം എൻ്റെ തല ഒന്തുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ ചങ്ങായി വന്നപ്പോൾ. നെയ്യ് മാത്രം കിടക്കണ്ട, നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് കിടക്കുക. വാതിലൊക്കെ അടച്ച് നമ്മൾ കിടന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര മുട്ട വാതിലിന്. എന്താ ഉസ്താദ് നേരെ അവിടെ വന്ന് ഫ്രഷായി 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബുഖാരി ക്ലാസിൻ്റെ സമയമാണ്. ഉസ്താദ് നേരെ വന്നു, വാതിലടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആരാത് ഇവിടെ വാതിൽ പൂട്ടി കിടക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. വാതിൽ മുട്ടി. ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതം നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ, അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓടുകയാണ്, വിശ്രമമില്ല. അപ്പം പ്രായമായ സമയത്ത്, ഇപ്പം അടുത്തടുത്ത് കണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഉസ്താദിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 10 മിനിറ്റ്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഉസ്താദ് സുഖമില്ലാതാകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് 4 ദിവസം മുമ്പ് ഉസ്താദിനെ ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോൾ, അന്ന് മർക്കസിൽ ഷെയർ മുബാറക്ക് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിനെ കണ്ടു. അന്ന് ഞങ്ങളെ സക്കാഫി ലീഡർമാരുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഉസ്താദും കയറി വന്നു. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കാണണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാറ്. അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ ഖാദിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 1 മണിക്കൂർ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ കിടക്കട്ടെ. തലേന്ന് രാത്രിയൊക്കെ ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു. മൗലിദുൽ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ മുബാറക്കിൻ്റെ ആ സമ്മേളനത്തിന് നേരത്തെ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ മർക്കസിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സമയമാണ്. അതിൻ്റെ എത്രയോ നേരത്തെ ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റു. തലേന്ന് രാത്രിയും പരിപാടി എല്ലാം കൂടായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്ഷീണം മുഴുവനും മാറ്റാൻ കുറച്ച് നേരം 1 മണിക്കൂർ കിടക്കട്ടെ. ആ 2 മണിക്കേറ്റ് ഉസ്താദ് പോയി കിടന്നു. 3 മണിക്ക് ഉസ്താദിനെ പോയി കണ്ടും ചെയ്തു. ആ ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ. ഇതാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതക്രമം. വിശ്രമം, അത് വിശ്രമം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഒരു മനുഷ്യന് 4-5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള വിശ്രമത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നല്ല, വിശ്രമത്തിൻ്റെ ശേഷമാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ സർക്കിളാണ്, സർക്കിളിൽപ്പെട്ടതാണ്. അത്യാവശ്യം ഉറങ്ങുക, ഭക്ഷണം, മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ.
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സർക്കിളിൽ 1 മണിക്കൂറാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ വിശ്രമം. അത് വിശ്രമം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, ഉറക്കം. അത് കഴിഞ്ഞു, ഫ്രീ ആയി, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. 4-ാമത്തെ ദിവസമാണ് റബീഉൽ 12 മൗലിദും കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദ് രോഗശയ്യയിലേക്ക് പോണത്. ആ 2 കൈയും പിടിക്കാതെ തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഈ സമൂഹത്തിന് സേവന നേതൃത്വമായി ഷെയ്ഖുനാക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും കേരളക്കാർ AP ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും, കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്ന് പറയും, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ എന്ന് പറയും. ഈ രൂപത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉസ്താദിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ കണ്ണു നിറച്ച് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ കാരണം ഇഖ്ലാസുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സേവനമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആത്മാർത്ഥമായ സേവനം, ആളെ പറ്റിക്കാനുള്ള സേവനമൊന്നും പറ്റൂല, ആത്മാർത്ഥമായ സേവനം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാന്മാരായ നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും പേരിൽ നമ്മളൊരു യാസീൻ ഓതുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാരന്ന് തൽക്കാലം പിരിയാം. മുസാഫ് കിട്ടിയോ? കിട്ടാത്തോലാരുണ്ടോ? മുസാഫ് ഇല്ലാത്തോലും എടുത്തോളി. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أصحابه البدريين، وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين، وإلى حضرات أجدادنا وجداتنا، وإلى حضرات مشايخنا، وإلى حضرات أساتذتنا، وإلى حضرات من فارقوا منا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشرهم مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وأنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم القمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لم تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويلقى القول على الكافرين ولن يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون ألا يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ആ കിതാബ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയേക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഒക്കെ. റമീസിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്, കുറച്ച് പ്രയാസത്തിലാണ്. അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ. റമീസ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ബദറിന് വരുന്ന ആളാണ്. അള്ളാഹു ആ ജ്യേഷ്ഠന് ഷിഫ നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു സക്കാഫി ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു റാഹത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ. മരിച്ചുപോയ മൊയ്തീൻ കോയക്ക് അടക്കമുള്ള നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ 6 അടി മണ്ണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരുടെയൊക്കെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ മരണം വരെ ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ, സഹായിക്കാൻ, സ്നേഹിക്കാൻ, സേവിക്കാൻ ഒക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളെ മക്കൾ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു അവരെ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ നന്മയുടെ കഴിവുകളും അള്ളാഹു അവർക്ക് ഏറ്റി നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരെ പറഞ്ഞയച്ച രക്ഷിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ ഇപ്പോൾ പുതിയത് വന്നത്? 4 ആൾ. ആരാ? ഉമ്മർ സക്കാഫിൻ്റെ മോനാരാ? സാലിഹിൻ്റെ മോനാരാ? പിന്നെ ആരാ? 2 ആൾ. വീട് വെണ്ണക്കോട്, വള്ളിക്കുന്ന്. പിന്നെ ഒന്ന് ഫറോക്കിലൂടെ പേട്ടയിൽ. പേട്ടയിൽ വലിയൊരു മൊയ്ലിയർ വേണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും എടുക്കണം, എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കണം. അള്ളാഹു അതിനുള്ള നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയായി നമ്മളെ ഈ ബദറിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒന്നുമില്ലാത്ത വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, എത്രയോ കടങ്ങളുള്ളവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാസത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റാൽ. ചില ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു ദ്വാരക്കാൻ പറയുമ്പോഴും വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും, പടച്ചോനെ ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ സഹായിക്കുന്നത്. 2 മാസത്തെ പൈസ ഒന്നിച്ച് ചോദിച്ചാൽ തരാൻ കഴിയാത്ത സാധുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. ഒരു ഉസ്താദെ കുറച്ചൊക്കെ പെൻഡിങ് വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ പൈസ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയി, ഇപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഒരു 400 കൂടുമ്പോൾ 2000 കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അവരൊക്കെ. എന്നാലും കൊടുക്കുന്നിടത്ത് അവർ സമ്പന്നരാണ്, സഹായിക്കുന്നിടത്ത് അവർ സമ്പന്നരാണ്. നമ്മളറിവിൽ അവർ പാവങ്ങളാണെങ്കിലും സഹായിക്കാനുള്ള ആത്മീയ ബോധമുള്ള ഹൃദയത്തിൽ അവർ സമ്പന്നരാണ്. അങ്ങനെ ആരൊക്കെ എത്രയൊക്കെ ഇല്ലാത്തോലും ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഇല്ലാത്തോലും അള്ളാഹുവിക്കൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ, വലിയ റാഹത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. നോമ്പിന് നമ്മളെ ബദരിയക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ 50,000 ഉറുപ്പ്യ അയച്ചു. ബദരിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി. ഞാൻ അയാളെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനി കണ്ടിടണമെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയിലില്ല. ഇനി അയാളെ നാട്ടിലൂടെ പരിപാടിക്കേറ്റ പോയപ്പോൾ കണ്ടിടെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല. അയാൾ മുസ്തഫ സക്കാഫി ഉസ്താദ് ഗൾഫ് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അയാളൊന്നും എന്തായിരുന്നു കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോടൊരു ഞാൻ മൂപ്പരെ കണ്ടു, ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ, അയാൾ പിന്നെ 50,000 ഉറുപ്പ്യ ഇവിടുന്ന് അയച്ചെന്നത്. മൂപ്പരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, അതിനിപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പര എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് അയച്ചതല്ല. മൂപ്പര പൈസ തന്നെ എടുത്തുവെച്ച് നമ്മളെ ബദറിൽ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിലും അതേപോലെ ദുആ കൊണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. മൂപ്പര് നേരിട്ട് അവിടെ പോയി കണ്ട പിന്നെ ചില്ലറ പൈസക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്, ചെറിയ പൈസക്ക് ശമ്പളം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എങ്ങനെയാ പൈസ മൂപ്പരുടെ അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയൊരു പൈസ തന്നാണ് നമ്മളെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക്.
മൂപ്പര് എങ്ങനെയാ പൈസ മൂപ്പര് തന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറേ ആളുകൾ ആ സ്ഥാനത്ത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. ചോദിച്ചാൽ കഷ്ടപ്പാട് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാണുപോലുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് എപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപോലാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു നാട്ടിൽ പരിപാടിക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ മഹലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഒരു ഉസ്താദാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ തിന്നാൻ തന്നെ ഇയാൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പൈസക്കാരനുള്ളൂ, അയാൾക്കൊരു കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാക്കി ഇവിടെ എല്ലാവരും സാധു മിസ്കീന്മാർ ഫക്കീറുമാരാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളോട്, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ സാധു ഫക്കീർ മിസ്കീന്മാരെന്നേ കിട്ടലുള്ളൂ, ഉള്ളവരിങ്ങനെ പള്ളിയും പെരുപ്പിച്ച് കുത്തിരിക്കാന്നല്ല, അതിൽ വരുന്നില്ല സാസക്ക് ആ ഒന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് അതിക്കൊന്നും ആകെ ഇടങ്ങറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉള്ളവന്മാർ മാറുക, ഈ ഇല്ലാത്ത സാധുക്കളെ മുന്നിൽ വരിക, സങ്കടം പറയും, ഓലെ മനസ്സലിയ, ഓലെടുത്ത് നിന്നാ കിട്ടുക. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ആ സദസ്സിൽ സ്വലാത്ത് വാർഷികം, ഒരു 60 കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ള സ്വലാത്താണ്. ഒരു വലിയൊരു മഹാന ഉസ്താദ് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ പള്ളി സ്വലാത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പുല പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കൊല്ലത്തെ പള്ളി അടക്കാനുള്ള പൈസ ഇമാമിനും ഖതീബിനും മുക്കുറിക്കൊക്കെ ഉള്ള ശമ്പളം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഏകദേശം 1,80,000 റുപ്യ ചിലവ് വരും. അത് ഫുള്ളൊന്നും കിട്ടൂല, എന്നാലും കിട്ടണ വാങ്ങി തന്നാൽ തിരക്കടില്ല. ഇനിയർ ആയിക്കോട്ടെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതുമല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറം വന്ന സദസ്സിൽ കിട്ടി. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ, നിങ്ങളെ നാട് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ നാടൊന്നുമല്ല, വലിയ സംഭവമാണ്. ഒരാൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഏറ്റ പൈസയാണ് ഒന്നായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചാണ്. നമ്മളെ സദസ്സിൽ എപ്പോഴും വരികയും സഹായിക്കുകയും കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. 12,000 റുപ്യയുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തെ പൈസ. അള്ളാഹു വലിയ ഖൈർ നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ. ഒരു കൊല്ലത്തെ ഒന്നായിട്ട് പൈസ കൊണ്ടു തന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി സഹായിക്കാനുള്ള ഖൈർ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അവരെ മക്കളൊക്കെ വലിയ ഉയരങ്ങളുള്ള മക്കളായി ഇൽമു കൊണ്ടും തഖ്വ കൊണ്ടും അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനാണ് ആളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സദസ്സ് നാളെ അറിയിക്കേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ്. സാധാരണക്കാരൻ തന്നെ അന്നാന്ന് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ച് തരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ തെരഞ്ഞോലെ കുറിച്ച് പിന്നെയും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും ദ്വാരക്കണത്. എത്ര ദ്വാരന്നാലും തീരൂല. എൻ്റെ സ്വകാര്യ ദുആയിലും അതേപോലെ ഏത് ദുആയിലും ഈ ആളുകൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ, വലിയ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ചില ആൾക്കാർ പറയും നമ്മളതൊന്നും പറയൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളെ ദുആയിലും മനസ്സിലും ഉണ്ടായാൽ മതി, ദുആയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി, പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല, പേര് പറയേണ്ട. ഭൂരിപക്ഷവും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പറയരുത് എടുത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയണത്. ഇപ്പം ഗൾഫുകാരെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ അയാളെ പേരും പറയണ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. വളരെ സ്വകാര്യമായി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല നിങ്ങൾ ഈ പേര് തരുന്ന ആളെ പറയില്ലല്ലോ. ഒലിപ്പുറം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സദസ്സെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരാളെ പറ്റി അറിയാതെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി, അയാൾ നീച്ചു പോയി, പിന്നെ അയാൾ ഒറ്റ സദസ്സിൽ പിന്നെ അയാൾ വന്നില്ല. എനിക്കത് തീരെ ശരിയായില്ല. ഞാൻ തന്നെ പറയലില്ല, അപൂർവം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മുമ്പ് കല്ലായിലുള്ള സമയത്ത് മുന്നിൽ അയാൾ വന്നിരുന്നു, ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി. അയാൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കും തീരുവില്ല. അയാൾ നോക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല, ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫോണെന്നല്ലേ അയാളെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ അയാളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം, നല്ലോണം നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. മുന്നിലുണ്ടായപ്പോൾ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അയാൾ ചായ പിടിക്കാൻ പോകണമാതിരി അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ തുപ്പാൻ പോയാൽ ഒറ്റ പോക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി, പിന്നെ സദസ്സ് വന്നില്ല. സഹായം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ അന്ന് ആ സദസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തീരെ അതിൻ്റെ ശേഷം എനിക്ക് പേടിയായിപ്പോയി. ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വരണം, എനിക്ക് വരാൻ കയ്യേറ്റാണ് വരുന്നത്. കൈ കുറച്ച് പ്രായം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേരെടുത്ത് പറയരുത്. ചില ആളുകൾ പൈസ തരാറുണ്ട് എന്ന് പറയും, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, അത് എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദ്വാരനാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ, നേർച്ചപ്പെട്ടി വെക്കുന്ന ഒരുപാട് മിനിങ്ങളുണ്ട്. ആ പെട്ടിയിലിടുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥകളും ജീവിതങ്ങളും സാമ്പത്തികങ്ങളൊക്കെ പെട്ടിയിൽ നല്ലൊരു പൈസ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ
കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കുറേ കുറഞ്ഞത് അതിൽ പൈസ ഇട്ടിട്ടാണെന്ന് പറയും. വല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നും. ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പകരം നമുക്കവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചായയും വെള്ളമൊന്നുമല്ല, നമുക്കവർക്ക് അവരുടെ അഭാവത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ്. 10 കുട്ടികളെ ദർസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ കയറിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വിരുവിന്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൾഫിൽ പോകാറില്ല, നാട്ടിലും പോകാറില്ല, എവിടെയും പോകാറില്ല. ഇപ്പം നമ്മളെ ദർസ് 2 പള്ളിയിലായി, ഇനി അടുത്ത 3 പള്ളിയിലാവും, 4 പള്ളിയിലാവും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങൾ കയറി ചെന്നാൽ നമ്മളെ ബദരിയയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവർക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ദർസ് നാട്ടുകാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം. നിങ്ങളെന്താണോ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളെ മക്കളെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളൊരു അതിഥിയായിട്ട് മുത്തഅല്ലിമിനെ കാണണ്ട. നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളത് കൊടുക്കണം. അതിഥിയായി കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരാളായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് കാണണം. അതിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ചില നാട്ടിലൊക്കെ ദർസുണ്ട്, പക്ഷെ ഭക്ഷണമൊന്നും വീട്ടിലല്ല. മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടതാണ്, വീട്ടിലൊന്നും പോകാതെ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടിയ റാഹത്തായി. പക്ഷെ ആ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കൊരു വെളിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ദൈവത്തെടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കണ്ട്, വീട്ടുകാരെ കണ്ടു, വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മയെ കണ്ട്, ആ ഉമ്മയെ ഉപദേശിച്ചു, അവിടുത്തെ മക്കളെ ഉപദേശിച്ചു, ആ ഉപ്പയെ ഉപദേശിച്ചു, അല്ലേ? അതിൽ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. ആ മക്കൾ പിന്നെ വലുതായി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും അവിടുത്തെ സഹോദരനെയും അവിടുത്തെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉപദേശിച്ച ആ കുടുംബത്തെ ആത്മീയവൽക്കരിച്ച മുത്തഅല്ലിമ്, ആ മുത്തഅല്ലിമ് പിന്നെ ഒരു പണ്ഡിതനായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആ മുത്തഅല്ലിമിന് കിട്ടിയ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും ആ വീട്ടുകാരെയും സംസ്കരിച്ചെടുത്ത മുത്തഅല്ലിമ് പിന്നെ ആ മുത്തഅല്ലിമിന് കിട്ടിയ നാടിനെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മളെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇറങ്ങിയ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും വലിയ ഉയർച്ചയും ഇസ്സത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഉപരിപഠനത്തിന് പോയ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ, പഠനത്തിലും മറ്റു ഖിദ്മകളിലും വലിയ ഉയർച്ച കൈവരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അല്ലേ? നമ്മളങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ പഠിച്ചു, അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മർക്കസിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാങ്ക് നമ്മളെ ദർസ് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ 600 സഖാഫികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൽ 1ാം റാങ്ക് വാങ്ങിയത് നമ്മളെ ദർസിൽ നിന്ന് ചെറിയ സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടിയാണ്. സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുതൽ സ്കൂള് 8, 9, 10 അങ്ങനെ +1, +2 പഠിച്ചു, ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മർക്കസ് പോയി അവിടുന്ന് 1ാം റാങ്ക് വാങ്ങി വന്ന, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്കും വാങ്ങി വന്നത് നമ്മുടെ ദർസിലെ കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ തൽക്കാലം പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലെ അവിടെ വിടണല്ല, നമ്മളിവിടെ മുദരിസാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ദർസ് തുടങ്ങിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയാൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭാവിയിൽ സൗകര്യം പോലെ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കും. അത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ, നമ്മൾ ദർസവിടെ തുടങ്ങിക്കോളാം, അങ്ങോട്ടാക്കിക്കോളാം. ഒരു ദിവസം ഒരു ഖുതുബക്ക് പോയതാണ്, പിന്നെ അവർ വിട്ടിയില്ല നമ്മളെ കണ്ണഞ്ചേരിക്കാർ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾ എവിടെ കിട്ടിയാലും ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്താക്കുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് ദഅവത്ത് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവനുള്ള മുത്തഅല്ലിമായി മാറിയ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു മൂലൊക്കെ കുത്തിരുന്ന് എഴുന്നേറ്റിക്കുക, പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുക, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിക്കുക, പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുക. അത് ഇരിക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേമാതിരി ഏതെങ്കിലും മഹലിൽ പോയാൽ മൂലക്കൽ എഴുന്നേറ്റിക്കുക, അവിടെ ഇരിക്കുക. ആ സ്ഥാനത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ നിലക്കുള്ള കാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാഴ്ച ശക്തിയൊക്കെ എന്താക്കും, ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്. എന്നൊക്കെ ക്യാൻറ്റീൻ സിസ്റ്റവും സ്വകാര്യ പഠനത്തിന് പഠിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്ര ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പഠിച്ചവരുയരും, പക്ഷേ ഈ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മേഖലയ്ക്ക് എല്ലാവരും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇത് കിട്ടണം, ഇതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികം നേടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ റബ്ബിൻ്റെ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷനുകൾ നടത്തിയതിനുള്ള സ്വീകാര്യത അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് അവിടെ കിട്ടും. മറ്റെവിടെ എന്തുണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ പലതും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ദഅവത്ത് തന്നെ നടത്തണം. അതിന് സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പലതും കേൾക്കേണ്ടി വരും.
പലതും അറിയേണ്ടി വരും, പലതും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കട്ടെന്ന് പറയും, പിടിച്ചു എന്ന് പറയും, തോണ്ടിന്ന് പറയും, നോക്കിന്ന് പറയും, ചിലപ്പോൾ അടിയിട്ടും പായിപ്പിക്കും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദീനിന്റെ ശത്രുക്കൾ പല രൂപത്തിലും ഇടപെടും. അവിടെയൊക്കെ മഹത്തുക്കളെ കരുതി മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉയരങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ദ്വാരക്കുക, ദർസൊന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതി തുടങ്ങുക. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഓതട്ടോ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി സിദ്നാ ഇൽമൻ വഹിൽമൻ വഫഹ്മൻ വഅഖ്ലൻ വഅദബൻ വഹിഫ്ളൻ വഈമാനൻ കാമില. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി തമ്മിം ബിൽ ഖൈരി വസ്സആദ. സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദ. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبشهدائك البدريين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن نغلب بلدنا وبيتنا ودرسنا واجتماعنا ومن يجيء إلينا ومن تصدق إلينا ومن أحب وأحسن إلينا. هذا الصم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء. اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من آجالنا. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ഞങ്ങളെ സദസ്സ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. സദസ്സിൽ വന്നവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, നിന്റെ ഇൽമിനെ സ്നേഹിച്ചവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഇൽമ് കേൾക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് പറയുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ.
റബ്ബേ മുത്തുനബിയുടെ പൊരുത്തമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ, ബദരീങ്ങളെ പൊരുത്തമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ ബറക്കത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നവരെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ മൊയ്തീൻകോയൊക്കെ അടക്കം ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് സ്ഥാപനം കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ആറടി മണ്ണ് സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശക്തമായ പഴുപ്പ് കയറിപ്പോയവരുണ്ട്, കാലിന് മുറിവ് പറ്റിയവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ ICU വെന്റിലേറ്റർ ഡയാലിസിൽ എല്ല് ചതവ് തുടങ്ങിയ നീര് കടച്ചിൽ പോലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗം തരല്ല അല്ലാ, ഭീകരമായ രോഗം തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടേത് നടന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം നീ ബറക്കത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അബ്ബേ, വിവാഹം നടക്കാനുണ്ട്, എല്ലാ ഞങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മരിച്ചവരുണ്ട്. വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിച്ചവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിയാസ് പയ്യന്നൂർ ചെറിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പുത്തനത്താണി കരീം സാഹിബ് മകന് ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വേപ്പൂർ അസീസാജിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. തിരുവമ്പാടി നൗഷാദ് നീ ഖൈർ, അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് ആരൊക്കെ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബ പ്രശ്നത്തിലകപ്പെട്ടവരുണ്ടെല്ലാം സ്നേഹസമ്പന്നമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദാമ്പത്യം സുന്ദരമാക്കണേ അല്ലാ, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ മധുരം തന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ മരിച്ചവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അത് സ്വർഗീയ മാധുര്യമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, നല്ല മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ബദരിയ 21ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങാണ്, ഒരുപാട് പുതിയ അഡ്മിഷനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ വലിയ മഹത്വമുള്ള ഇൽമുള്ള വലിയ കഴിവുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നാശത്തിലോ മോശത്തിലോ ഇബ്ലീസിന്റെ ഷർറിലോ ഇൽമു നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലോ മോശാക്കി കളയല്ല അല്ലാ. ഇൽമു പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളെ കാവലിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠനം തീർത്തു ഉപരിപഠനത്തിന് പോയ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വലിയ ഭാവി നൽകണേ അല്ലാ. ഉയർന്ന ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു ഷർറും നൽകല്ല അല്ലാ, ഒരു രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാ. ഇൽമിന് തടസ്സമാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ പരീക്ഷണമാക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സുഹൃത്തുക്കൾ റബ്ബേ, അവർക്കും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും പല ആളുകൾക്കും ഹജ്ജിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ അതൊക്കെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി റഹ്മത്ത് അവർക്ക് പകരം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സഹായിക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി ബർക്കത്ത് അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നത് പോരുന്നതിന് 100 ഇരട്ടി സന്തോഷങ്ങളെ കൊണ്ടത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സന്തോഷം കാണിച്ച് അവർ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെയും ഇൽമിനെയും സഹായിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളുണ്ട്, റാഹത്തുള്ള പ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. ഓപ്പറേഷനോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വൈകല്യങ്ങളോ നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ദുആ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ദർസ്, ഞങ്ങളെ ദർസിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കാർക്ക് ഒരു മുഷിപ്പും നൽകല്ല അല്ലാ.
ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുകാർ 2 പ്രദേശങ്ങളിലുമുണ്ട്. എല്ലാ വീട്ടിലും എന്നും റഹ്മത്തുള്ള വീടുകളാക്കണേ അല്ലാ. വീട്ടുകാരിലെന്നും നീ കുരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഉൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അടുത്ത പായസം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുന്ന ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ മടിയിൽ വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ കുടിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ മുത്തഅല്ലിമിൻ്റെ വാപ്പയാണ്. ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നേരത്തെ ഒരു സംഖ്യ മൂപ്പര് തന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പുറമെ മൂപ്പര സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. അള്ളാഹു അവർ ചെയ്ത സേവനം അതൊരു സേവനമാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടേ തരാന്നുള്ളത്. സ്വന്തം വീട് പോലും ആയിട്ടില്ല. അള്ളാഹു വലിയ ഖൈറും ബർക്കത്തുള്ള വീട് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. വലിയ ഇസ്സത്തുള്ള വീട് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. അവരോട് കൊടുത്തയച്ച ഈ സംഭാവനക്ക് അള്ളാഹു തന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു പകരമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ മകൻ നമ്മൾ ദർസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കഴിവുള്ള വലിയ വിജയമുള്ള മോനാക്കി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇശാ നിസ്കരിച്ച് നിങ്ങളെന്താക്കണം, ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് 2ാമത്തെ പായസം വരും. അത് കുടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പോകാൻ പാടുള്ളൂ. സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്ക്.